ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ, ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਨਮ। ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਨਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ, ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਆ। ਨਵਾਂ ਜਨਮ, परिवर्तन और धर्मी ठहराए जाना। और असी आखिरी कंडीशन क्या, धर्मी ठहराए जाने और आप धर्मी ठहराए जाने दी विशेषतावां भी देखा, धर्मी ठहराए जाने के फायदे भी देखा। और अज असी देखांगे कि स्वर्ग विच प्रवेश करना अते वारिस बनना। इस हिस्से विषय निकल के आ रहा है, स्वर्ग राज विच प्रवेश करना ते वारिस बनना। सो इसलिए दो हिस्सों च गल होगी। एक तो है धर्मी ठहराए जाना और उसकी ओपोजिट है पवित्रीकरण या शुद्ध किए जाना। धर्मी ठहराए जाने तो बाद प्रोसैस की चल रहा है, पवित्रीकरण या शुद्धिकरण। उसके आप इन दोनों को देखते हैं मिला के। धर्मी ठहराए जाना नंबर एक है। धर्मी ठहराए जाने के पहला सारा धर्मी ठहराए जाने का लिख लो, अगे पिछे लिख नहीं होना, आमो सामने नहीं लिखना। पहला तुम धर्मी ठहराए जाना लिख लो, कभी मोटा करके लिख लो, धर्मी ठहराए जाना। उसके थले नंबर एक, नंबर दो लिखना। नंबर एक, धर्मी ठहराउण का काम तुरंत हुंदा है। धर्मी ठहराउण का काम कितना हुंदा बई, एकदम जिद्दां ही पवित्रीकरण सही हो गया, नाल की ठहर गया धर्मी। नंबर दो, धर्मी ठहराए जाण वेले विवेक नूं पूरी तरह शुद्ध किया जाता है। विवेक दे विच भी कोई भी समझ लो प्रभाव रहन दिता नहीं जाता। जिद्दां धर्मी ठहराता, विवेक भी की करता, क्योंकि विवेक साडे आत्मा का हिस्सा है। साडे कोल शरीर, प्राण ते आत्मा है। ते जदों असीं यसू की थां ते हो गए ते तिन्ने होने, यसू की जगह सानूं मिल गई ते तिन्ने की होने पूरी तरह। इसलिए विवेक जो अंदरला हिस्सा है वो भी की करता जाता है, शुद्ध करता। हालेलुया। साडे अंदर जो काम होया सोच तो शुरू है। सोच दे नाल ही गलत सोच लिया ते फल खा लिया, पाप हो गया। उसे आजाद सोच दे नाल, आजाद मर्जी नाल, अपनी सोच दे नाल ही असीं की सोचना है, अपने परमेश्वर के बारे सोचना है, अपने पाप नूं मनण दी सोच आउणी। ते जदों वो सोच आई तो फिर की हो गया, जिद्दां ही सोचना शुरू किया ते फिर साडे अंदर सोच के थ्रू ही गुनाह बढ़िया सी। सोच के थ्रू की बढ़ जाना है, धार्मिकता ने प्रवेश करना। हालेलुया। क्योंकि सोच के थ्रू जो साडे अंदर गुनाह गया, पाप गया, तो धार्मिकता नूं धक्का वजा। धार्मिकता की हो गई सी, निकल गई सी, चली गई सी। हुण सोच के थ्रू जदों असीं पाप नूं मन लिया ते धार्मिकता की होगी भला, वापस आ गई। हालेलुया। इसलिए जदों धार्मिक सोच दे नाल सैट कीता, सोच ने जदों पाप मन लिया ते विवेक जिहड़ा सीगा ओहदे तो प्रभाव हटना शुरू हो गया। पर धर्मी ठहराए जाने के प्रोसैस विच की हो गया, वो प्रभाव पूरी तरह की हो गया। ठीक है जी। धर्मी ठहराए जाने वेले विवेक नूं पूरी तरह शुद्ध किया जाता है। पहली गल की तुरंत होता है, और दूसरा पूरी तरह शुद्ध किया जाता है। और नंबर 3, धर्मी ठहराए जान समय धर्मी ठहराए जाने के समय परमेश्वर पुत्र के तौर पर सारा अधिकार वापस दिंदा है। किनू भला, उस पापी मनुख नूं जिहने पाप तो की कीता है, पश्चाताप कीता है, जिन्हों धर्मी ठहराया गया है।
ਉਹਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਵਾਪਸ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿ ਜੋ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਉਹੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਇਖਤਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਓ, ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਮਿਰਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਮਿਰਾਸ ਵੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਮਿਰਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਇਖਤਿਆਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਮਿਰਾਸ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਦੀ ਹੈ, ਅਨਾਸ਼ਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 4, ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਪਾਪੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ। ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਪਾਪੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 5, ਧਰਮੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ। ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਧਰੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਸੁਧਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਹੈ ਧਰਮੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਠਹਿਰਾਇਆ ਆ, ਬਣਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਤੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਧਰੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਂਦੇ ਆ, ਪਿੱਟਦੇ ਆ, ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਧਰੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 6, ਇਹ ਕੰਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੰਬਰ 7, ਪਿਤਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਦਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ? ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜਿਟ ਹੈਗਾ, ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਲਓ ਮੋਟਾ ਕਰਕੇ, ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਨੰਬਰ 1, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਆਪੋਜਿਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਤੁਰੰਤ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
पर ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਲਾ ਅੰਦਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਅੰਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੁਧਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਧਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਸ਼ ਬਿਖਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੰਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਬਣਨਾ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਣਦਾ ਤੇ ਬਣਦੇ ਬਣਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੀ ਨੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੈਂਟਰ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਸ਼ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਰਪਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 2 ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, पाप के कारण जो प्रदूषण, बदबू, शरीरकता, पाप के कारण जो प्रदूषण, बदबू, शरीरकता या पाप का सुभाव मनुख विच आया, शुद्धिकरण उसके असर ਨੂੰ खत्म करता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਬੜੀ ਬਦਬੂ ਸੀ, ਬੜੀ ਸ਼ਰੀਰਤਾ ਸੀ, ਪਾਪ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ? पाप के कारण जो प्रदूषण, बदबू, प्रदूषण भी कह सकते, बदबू कह सकते, शरीरकता या पाप का सुभाव मनुख विच आया, शुद्धिकरण के असर नूं खत्म, हाँ शुद्धिकरण उसके असर नूं खत्म करता है। शुद्धिकरण जिहड़ा दिन प्रति दिन चौधन दे जाना है ना, अखां दी मैल, सोचण दी मैल, है ना, बोलन दी मैल, सारा शुद्धिकरण दे नाल ही निकलना। हालेलुया। शुद्धिकरण के लिए भी एक समर्पण है ना साडा, प्रभु आज के दिन तो मैं गाना करूंगा, मैनू अपनी हुजूरी बख्श, मेरी जुबान का जिम्मा लै लो। जो दाऊद कहता मैं अपनी अखां दे नाल नीम बन्निया कि पाप ना, नीम बन्नी, क्योंकि साडे तां अंग अंग दे विच की आ सुभाव दा है ना, अंग हरकत करनों रुकदा ही। हालेलुया। असीं कई वारी अखां बंद कर लैंदे आ सोचां विच। हालेलुया। जदों सोचां भी बंद करके नींद ही आ जाती है, ये सुपने लग जाते हैं। तो ये जिहड़ा हैगा आ वो अपनी हाजरी की करदा रहिंदा आ, लवांदा रहिंदा, दसदा रहिंदा भी मैं हाजिर ही हां। हालेलुया। हालेलुया। सो आपां सुपने रही किन्ना किन्ना गंद कर जाने, किन्ना किन्ना गंद विच वड़ जाने आ। अपना हौसला है किसी नूं दस्सण दा भी इन्ना कुछ हो गया, पर वो जे कुछ विचारां विच है तो सुपने विच आउणा आ। विचारां विच चंगा घर बनाउण दा तुसीं सोचो कि वो घर दे विच मैं पत्थर लवाउणा, फलाना करना, ते सुपने विच पत्थर ही लगदा होना है। हालेलुया। जिहड़ी चीज़ साडे विचारां दे विच आ उन्हें अंगां दे विचों जिवें की करना आ, हरकत विच रहना। हालेलुया। सो जदों इंसान ने, आदम ने जो पाप कर दिता कि जिहड़ा पाप का प्रदूषण सीगा, बदबू सी, शरीरकता सी, पाप का सुभाव सीगा, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਚ ਚਾਹੇ ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੌਬਾ ਕਰਨ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਪਾਪ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜੈ ਪਾਉਣੀ, ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਜੈ ਆਪ ਪਾਉਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ठीक है ना, वो पाप नूं की करता, सारे ने जिद्दां तौबा की कढ़ दिता,
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਪਾਪ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਪ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਆਤਮਿਕ ਰੂਹਾਨੀ ਸੁਭਾਅ, ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਭਾਅ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਸਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਪ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਪਰ ਪਾਪ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਅਟੈਕ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਵੇਕ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਛਿੱਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ, ਵਚਨ ਤੇ ਮੰਨਣ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਵਸੀਲੀ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਬਣ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਧੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਹਾਉਣਾ ਧੋਣਾ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ? ਧੋਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੰਬਰ 3, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁੱਤਰ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਮਿਰਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਧਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੜਾ ਹਜੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ? ਪਾਪ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੈ ਪਾਉਣੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰੂਪ ਮਿਲਦਾ। ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਥੇ ਰੂਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਛੋਟੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੰਪੂਰਨ ਆ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਸੰਪੂਰਨ। ਜੋ ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਲਿਖ ਲਓ, ਜੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਈ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਰਿਸ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ? ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ? ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਾ ਪਾਪੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਆ? ਹਾਂ, ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਠੱਪਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਧਰਮੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਸੋ ਪੰਜਵਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਵੱਧਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵਾਧੇ ਵਾਧੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ, ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਧਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਧਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਵੱਧਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਧਰੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਸੁਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੁਧਰਦੇ 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 ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 6ਵਾਂ ਨੰਬਰ, ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆ? ਚੱਲਦੇ। ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਹ ਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਵੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ? ਲਗਾਤਾਰ। ਪਰ ਆਪਾਂ 6ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਉਧਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ। ਪਰ ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 7ਵੀਂ ਗੱਲ, ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਬਈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਬਈ? ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ, ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਚੌਥੀ ਗੱਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ, ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ, ਤੀਸਰਾ ਸੀਗਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ? ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ, ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪਾਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਆ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ? ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਪਾਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਆ?
ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾ ਕੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਈ? ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਲੂਕਾ 7:48 ਆਏ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਊਗਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘਟਨਾ ਘਟਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਲਾਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਆ ਪਾਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਦੇਖੋ ਪੜੋ ਲੂਕਾ 7:48। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਭਲਾ? ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। 47 ਹੱਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਾਪ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਸੋ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਆ, ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਲਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਫਸੀਆਂ 1:7 बस एक मिनट। अफसियां 1:7 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸਤਾਰਾ ਅਰਥਾਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਧਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ 13-14 ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਲਹੂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸਤਾਰਾ ਅਰਥਾਤ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਧਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲਹੂ ਬਹਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ? ਤੇਰੇ ਪਾਪ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਮੰਨਣ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਿਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮੁੜਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ। ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਾਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ। ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਭ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਕਸੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।